నమస్కారం అమ్మ. నమస్కారం. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मये गुरीमहे च तत्राहद्योदम्पति जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरीक्षणैः विधातं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रथमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्वितद्वक्त्राद्याः परिषद्याः परिश्रितं विघ्नं विघ्नन्ति सात्वतं विश्वक्सेनं पुनश्चये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं नकुञ्जद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे रामानुजदया पात्रं येन वीराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यवेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमद्विवाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि गणाय मेनि अस्मद्गुरोर्भगवतोस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य च चरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मया नमः अवद्यस्य नः कुलपतिर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीवं परमां मुक्तिं भूतं सुरश्च मादात्मयपट्टरातश्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्तान् गिरीण परकालेतिं नमिष्ठान् श्रीमत्परां कुशमनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अष्टनप्तारं प्रत्यय पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुतदातुं तपोनिधिम् आसादुरुक्तरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः विकाराय शुद्धाय नित्याय कामात्मनेकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्बुद्ध्याय कलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धां बुधाभासं वेदं व्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम् अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम् कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथिमर्जनस्याय कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्वधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मदनिर्मोचनं पुंसां जलस्थानं दिने दिने सगद्गीतां भजिस्थानं संसारमनमोचनं गीतासु गीताकर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः आस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिस्फुतारम् सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनुः यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयोऽपि देयते शास्त्राण्यशास्त्रयन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन इति यस्त्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमस्ति शास्त्रम् भीष्मद्रोणतदा जयद्रथजलगन्धारनीलोत्पलाशल्यज्ञाहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वैराकुला विश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैर्गणनदी कैवर्तती केशवै नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्तनेत्रायेन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय त्वत्त्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आरोशन्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानपिकेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितम् लौकी सज्जनहितपदैरहरः
दीप्यमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कुन्मलप्रध्वंसिनश्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिन् यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतं अद्वैतां व्रतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनसं ददामि भगवद्गीते भवद्भीषणीम् अष्टमी श्री समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शन योगो नाम एकादशाध्याये पंचदशश्लोकः। ಕಳೆದ ವಾರ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ಅಂಜಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಮಾಯಣದ ವೃತ್ತಾಂತಗಳೆಲ್ಲ ಬಂತು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಪಶ್ಯಾಮಿ ದೇವಾಂಸ್ತವ ದೇವದೇಹೇ ಸರ್ವಾಂಸ್ತಥಾ ಭೂತ ವಿಶೇಷ ಸಂಘಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮೀಶಂ ಕಮಲಾಸನಸ್ಥಂ ಋಷೀಂಶ್ಚ ಸರ್ವಾನ್ ಉರಗಾಂಶ್ಚ ದಿವ್ಯಮಾನ್. ವಿಸ್ಮಯಾವಿಷ್ಟನಾದನೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅರ್ಜುನ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಾಗೆ ವಿಸ್ಮಯಾವಿಷ್ಟನಾಗಲು ಏನೇನು ನನ್ನ ನೋಡಿದ ಅಂದರೆ, ಅರ್ಜುನ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಮಹತ್ತಾದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇ. ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ನಾನ್ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದು ತಿರುಗ್ ಕಂಡೇನ್ ಕೊನ್ಮೇನಿ ಕಂಡೇನ್ ನಾ ಕಂಡೇನ್ ಅಂದ್ರು ಅವರು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಒಕ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅಂಗೈಯಿನ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಂತ ಆಮಲಕ ಕರತಲಾಮಲಕ ಅಂತಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ವಾಚ ವಿಧೇಯವಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೈಯಿನಲ್ಲಿದ್ದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯ್ತು ಅಂತ ಯಾವ ಸಂದೇಹಗಳು ಇಲ್ಲ. ಕೈನಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳಿಕೆ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಓವಾಚ ಅಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೇ ದೇವ, ಓ ತೇಜೋಮಯನಾದಂತ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ತಮ ದೇಹಿ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಥಾ ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವಾನ್ ಸಮಸ್ತವಾದಂತಹ ಭೂತ ವಿಶೇಷ ಸಂಘಾನೆ ಪ್ರಾಣಿ ವಿಶೇಷ ಸಮೂಹಗಳನ್ನ, ದೇವಾನ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟರು, ಭೂತ ವಿಶೇಷ ಸಂಘಾನ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ತಿರ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ರೂಪವಾದ ಈ ಲೋಕದ ಭೂತಗಳೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟರು. ಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಭೂತ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಚೇತನಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಋಷಿಗಳನ್ನು ವಾಸುಕಿ ಮೊದಲಾದ ನಾಗಲೋಕದವರನ್ನ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ್. ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಭಗವಂತನೇ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಅಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ, ಮತ್ತು ಈಶಂ ರುದ್ರನನ್ನ. ಆ ರುದ್ರನ ಹೇಗೆ ನೋಡಿದ ಅಂದರೆ ಕಮಲಾಸನಸ್ಥಂ, ಕಮಲಾಸನನು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಈಶಂ ರುದ್ರನು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡಾಧಿಪತಿಯೋ ಚತುರ್ಮುಖನೋ ಈತನೋ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಈತನೋ ಅದ್ಭುತ ಈಶನೋ ಅನ್ಬೇಕು. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಯಾರು? ಚತುರ್ಮುಖ. ಲಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ರುದ್ರ. ಒಂದೊಂದು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇದೆ, ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ರೆ ಅಂಡಾಧಿಪತಿಯಾದ ಚತುರ್ಮುಖನು, ಈ ಚತುರ್ಮುಖನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ. ಲಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ರುದ್ರ. ಚತುರ್ಮುಖನಲ್ಲಿರುವವನು ಆತನ ಪುತ್ರನಾದ ರುದ್ರನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತನ ಅಭಿಮತಾನುಸಾರ ಪ್ರಳಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವನು ಎಂಬ ಭಾವ. ಅದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ದೇವಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತಥೋ ಭವಃ. ಮೊದಲು ನಾರಾಯಣ ಇದ್ದ, ಆತನಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖನು, ಚತುರ್ಮುಖನಿಂದ ರುದ್ರನು ಉಂಟಾದನು ಎಂದು ವರಾಹ ಪುರಾಣ ಉಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ತಿರುಮಲಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನ್ ಮೊಹನ್ ನಾರಾಯಣ ಪಡತಾನ್.
நாராயணன் நான் மகனை படைத்தான், நான் மகனும் தான் மகனும் ಶಂಕರನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ? ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಆರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿವವಾಕ್ಯರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು ಇನಿಯರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದೆ. ಏನ್ ನಾರಾಯಣನ್ ನಾನ್ ಮೋಹನ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ನಾನ್ ಮೋಹನ ತಾನ್ ಮೊಹಮಾಯ್ ಶಂಕರನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ವರಾಹ ಪುರಾಣದ ಉಕ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಧಿಕಾರಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪರೋ ನಾರಾಯಣೋ ದೇವ ತಸ್ಮಾತ್ ಜಾತಶ್ಚತುರ್ಮುಖಃ ತಸ್ಮಾತ್ ರುದ್ರೋ ಭವೇದ್ ದೇವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಉಂಟು. ರುದ್ರಂ ಸಮಾಶ್ಚಿತ ದೇವ ರುದ್ರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಾಶ್ಚಿತ ಅಂತ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾಗವತ 11, 19, 18. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನನು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತಮಾಂತರಾತ್ಮ ಮಮ ಚಯೇಚಾನ್ಯೇ ದೇಹಿ ಸಂಗೀತ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತೋಸೋ ನ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಕೇನಚಿತ್ ಕ್ವಚಿತ್. ಹಾಗೆಯೇ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದ್ಯ ಈಶಃ ಪ್ರಜಾನಾಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಜಾತಸ್ತ್ವಂಚ ಮತ್ತಃ ಪ್ರಸೂತಃ ಮತ್ತೋ ಜಗತ್ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಂಚ ಸರ್ವೇ ವೇದಾಃ ರಹಸ್ಯಾಶ್ಚ ಪುತ್ರ. ವ್ಯಾಸರ ಮುಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಮಾಶ್ರಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಂಕಗತೋ ಹರಃ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೋಧ್ಯಕ್ಷ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಪ್ರಭೂತ ಪ್ರಭವೋಚ್ಯುತಃ ಸನತ್ಕುಮಾರಂ ರುದ್ರಂಚ ಸಪ್ತರ್ಷೀಶ್ಚ ತಪೋಧನಾತ್ ಸರ್ವಮೇವಾಸೃಜದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತಥಾ ಲೋಕಂ ತಥಾ ಪ್ರಜಾಃ. ಭಾರತದ ಸಭಾ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ 43-31 ಭೀಷ್ಮರ ಉಕ್ತಿ. ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಬೇಕು ಆಧಾರಗಳು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣನ ಹೆಚ್ಚು, ರುದ್ರಾಮನ ಮೊಮ್ಮಗ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರೂ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಬ್ರಾಡರ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಇರಬೇಕು. ಈಶ್ವರನು ಅವನೇ, ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವನೇ, ಇವನು ಅವನೇ ಅಂತ ಎಲ್ರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗೋದ್ರೆ ಪತಿವ್ರತೆಯಂತೆ ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನವಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹೀಗಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಶಿವನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಅವನ ವಿಭೂತಿಗಳು, ಅವನ ವಂಶಜ ದೇವರು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೋ? ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪನೇ, ಮಗ ಮಗನಿಗೆ. ಅಪ್ಪನ ಮಗನ ಒಂದೇನೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಮೂಲ ಕಾರಣವೋ ಕಾರಣಂತೂ ಧ್ಯೇಯ. ಕಳೆದ ಬಾರನ್ನು ಕೂಡ ಬಂತು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸೋಣ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸೋಣ. ಇಲ್ಲದೆ ಅವನದೇ ವಿಭೂತಿಗಳೆಲ್ಲ. ವಿಭೂತಿ ಯೋಗದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿ ಋಷೀಂಶ್ಚ ಋಷಿಗಳನ್ನ, ದಿವ್ಯಾನ್ ತೇಜೋವಂತರಾದ ಸರ್ವಾನ್ ಸಮಸ್ತರಾದ ಉರಗಾನ್ ವಾಸುಕಿಯ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವ ಜಾತಿಯರನ್ನು ಕೂಡ ಪಶ್ಯಾಮಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ. ಇಲ್ಲಿ ಭೂತ ವಿಷಯ ಸಂಘಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳು ಸೇರಿದರೆ ಇಲ್ವೇ, ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಸೇರಿದೆ ಎಂಬ ಶಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ತಿರ್ಯಕ್ ಸ್ಥಾವರ 4 ವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಭೂತ ವಿಶೇಷ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ದೇವತೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಆತ್ಮಗಳು ತಿರ್ಯಕ್ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ದೇವತ್ವ ಪ್ರಾಪಿ. ಸದೇವೋ ದೇವತ್ವಮಶ್ನುತೆ. ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನೇ ನೀಚ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀನ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ತಿರ್ಯ ಸ್ಥಾವರವಾಗಿ. ಉಮಾನ್ ನ ದೇವೋ ನ ನರೋ ನ ತಿರ್ಯನ್ನ ಚ ಪಾದಪಃ ಶರೀರಾಕೃತಿ ಭೇದಾಸ್ತು ಭೂಪೈತೆ ಕರ್ಮಯೋನಯ ಎಂಬ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಶ್ಲೋಕ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಬದ್ಧಜೀವರೇ ಎನ್ನುವುದು ಭಾವ. ಇನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು, ಅದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರ ಅರ್ಥ. ಭಾಷ್ಯ
ದೇವ ತವ ದೇಹೇ ಸರ್ವಾನ್ ದೇವಾನ್ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತಥಾ ಸರ್ವಾನ್ ಪ್ರಾಣಿ ವಿಶೇಷಾಣಂ ಸಂಘಾನ್ ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ಚತುರ್ಮುಖಂ ಅಂಡಾಧಿಪತಿಂ ತಥೇಶಂ ತಥ ಈಶಂ ಕಮಲಾಸನಸ್ಥಂ ಕಮಲಾಸನೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥಿತಂ ಈಶಂ ತನ್ಮತೇವ ಸ್ಥಿತಂ ತಥಾ ದೇವರ್ಷಿ ಪ್ರಮುಖಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಋಷೀನ್ ಉರಗಾಂಶ್ಚ ವಾಸುಕಿ ತಕ್ಷಕಾದೀನ್ ದೀಪ್ತಾನ್. ಇದು ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಹೇ ದೇವನೇ, ತವ ದೇಹೆ ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನ್ ದೇವಾನ್ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ದೇವತೆಗಳು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗವು ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಶರೀರ. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪುಹು. ಈ ಶರೀರಗಳನ್ನ ಆತನ ದಿವ್ಯಮಗಳ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು ಮೊದಲಾದವು ಶರೀರವೇ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೇವೋ ಹಾಗೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ತಥಾ ಹಾಗೆಯೇ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ವಿಶೇಷಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವಾನ್ ಸಮಸ್ತಗಳಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ವಿಶೇಷಗಳ ಸಂಘಗಳನ್ನ ತಥಾ ಹಾಗೆಯೇ ಈಶಂ ಕಮಲಾಸನಸ್ಥಂ, ಅಂದರೆ ಕಮಲಾಸನೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಕಮಲವೇ ಆಸನವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಚತುರ್ಮುಖನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಂ ಈಶಂ, ಅಂದರೆ ತನ್ಮತೇವ ಸ್ಥಿತಂ ಆತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾನುಸಾರ ನಡೆಯುವಂತಹ ರುದ್ರನನ್ನು ತಥಾ ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರ್ಷಿ ಪ್ರಮುಖಾನೆ ನಾರದರೆ ಮೊದಲಾದ ದೇವರ್ಷಿಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವಾನ್ ಋಷಿ ಸಮಸ್ತ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ದೀಪ್ತಾನ್ ತೇಜಸ್ಸಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಉರಗಾಂಶ ಅಂದರೆ ವಾಸುಕಿ ತಕ್ಷಕರೇ ಮೊದಲ ಸರ್ಪ ಜಾತಿಯರನ್ನು ಪಶ್ಯಾನೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅರ್ಜುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಈಶ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರುದ್ರನು ಎಂಬ ರೂಢಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತವಾಗಿ ಅಂಡಾಧಿಪತಿಯಾದ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಈಶ ಶಬ್ದದಿಂದ ರುದ್ರನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಉಚಿತ. ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಯಾಮಿ ದೇವಾನ್ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯನಾದವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಚತುರ್ಮುಖ ರುದ್ರರು, ಅವರುಗಳೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ಈಶಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಉಚಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಋಷಿ ಶಬ್ದವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದ್ರಷ್ಟ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಉಳ್ಳವಾದ್ದರಿಂದ ಋಷೀನ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞರಾದ ನಾರದ, ಪರಾಶರ, ವ್ಯಾಸ, ಶೌನಕಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಪಟ್ಟರು. ಗುರುಗಳು, ಈಗ ನಾವು ತಕ್ಷಕನ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಕೆಟ್ಟವನ ಒಂದು ಅನುಭವ ಬರುತ್ತಲ್ವೇ. ಆ ಉತ್ತಂಕನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದಿತಿ ಕರ್ಣಕುಂಡಲಗಳನ್ನ ಅವಳು ಬಯಸಿದ್ಲು ಋಷಿ ಪತ್ನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆ ತಕ್ಷಕನ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಇವನು ನಾಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಂದ ಪಡೆದ ಅಂತ ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಗರುಡನಿಗೆ ಸರ್ಪಾಭರಣಗಳು, ಕೈನಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದು ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟದಂತೆ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬಲ್ಲಿ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಉಡುದಾರವಾಗಿ, ಭುಜದಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಪದ್ದು ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್ಪಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮೋಸ್ತು ಸರ್ಪೇಭ್ಯೋ ಏಕೆ ಚ ಪೃಥಿವೀ ಮನೋ ಯೇ ಅಂತರಿಕ್ಷೇ ಯೇ ದಿಗಿತೇಭ್ಯ ಸರ್ಪೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಯಾ ಈಶವೋ ಯಾ ತುಧಾನಾನಹಂ ಯೇ ವಾ ವನಸ್ಪತಿ ಗಮ್ರನೋ ಯೇ ವಾ ವಟೇಶು ಶೇರತೆ ತೇಭ್ಯ ಸರ್ಪೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಯೇ ವಾ ವಟೇಶು ಶೇರತೆ, ಪೊಟರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮರದ ಪೊಟರಿಗಳಲ್ಲಿ, ದ್ಯುಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ನಾಗಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಪಗಳು ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಇವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟು. ಸರ್ಪದೋಷಕ್ಕೆ ನಾಗಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಕಲ್ಲ ನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಹಾಲನ್ನೆಡೆ ಬರೋ, ವಿಶೇಷದ ನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಕೊಲ್ಲೆನ್ನವರಯ್ಯ ಅಂತಾನೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ. ನಿಜವಾದ ಹಾವು ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ. ವಾಸುಕಿ, ತಕ್ಷಕ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಆದಿಶೇಷನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತದ್ದು. ಉರಗಹ ಮುದರ ಸರ್ಪಿಣಃ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ತೆವಳು ಹೋಗುವಂತದ್ದು, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅವಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ದ ಇನ್ನು. ಮತ್ತೆ ಋಷಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಂತ್ರ ದೃಷ್ಟಾರರು, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವ ಋಷಿ ಅವನು ನಾರದ,
ತುಂಬುರು, ನಾರದ ಇವರುಗಳು. ರಾಜರ್ಷಿ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ, ರಾಜರ್ಷಿ ಅವನು, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬರೋದು. ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ, ರಾಜರ್ಷಿ, ಇವನು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ವಸಿಷ್ಠ ಇವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಕದೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ. ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ ವಸಿಷ್ಠ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಕೌಶಿಕನಾದವನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಾದ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪದವಿ. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಭಾಷೆ ಆಯಿತು. 16ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅನೇಕ ಬಾಹೂದರ ವಕ್ತರ ನೇತ್ರಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವತೋನಂತರೂಪಂ ನಾಂತಂ ನ ಮಧ್ಯಂ ನ ಪುನಸ್ತವಾದಿಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವರೂಪಾನ್. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅರ್ಜುನ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಆತನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನೇ ವರ್ಣಿಸ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಅನೇಕ ಬಾಹೂದರ ವಕ್ರ ನೇತ್ರ, ಅನೇಕಗಳಾದ ಬಾಹು, ಉದರ, ಮುಖ, ನೇತ್ರಗಳನ್ನುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಅನಂತ ಅವಯವಗಳುಳ್ಳ ರೂಪ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಅಥವಾ ದೇಶ ಕಾಲ ಪರಿಚ್ಛೇದ ರಹಿತವಾದ ರೂಪವನ್ನುಳ್ಳವನಾಗಿ ತ್ವಾಂ ನಿನ್ನನ್ನ ಸರ್ವತಃ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಏನ್ ಭಾಗ್ಯ ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನಂದು. ಇದೀಗ ನಿನ್ನಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿತೆ ಚಕ್ಷು ಅಂತ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದೀಗ ನಿನ್ನಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸು. ಇದಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕೇಳೋದು ಅರುಳ್, ಅವನ ಕೃಪೆ, ದಯೆ ಅದೊಂದು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನೀನ್ ಯಾಕೋ, ನಿನ್ನ ಹಂಗೆ ಯಾಕೋ, ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲವಂತ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೇನೋ ಅವನ ಕೃಪೆ. ಆಂಡವನ್ ಕಾಣ್ಬೋದೋರ್ ಅರುಳ್ ಎನಕ್ಕೆ ಅರುಳದಿಯೇ ವೇಂಡೇನ್ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯೇ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ನಾನಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಂತ ಪ್ರಯೋಜನ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವತಃ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪ, ಹೇ ವಿಶ್ವ ಶರೀರಕನೇ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಾದವನೇ, ನಾನು ನ ಅಂತಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ನಿನ್ನ ರೂಪದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅನಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೆಸರು ಅನಂತಾಯ ನಮಃ. ಆಚಮನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಣವ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರೋತ್ರಾಚಮನ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ತಾಚಮನ. ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯಗಳ ರಹಿತನಾದವನು ಅನಂತ. ಆದಿಶೇಷನಿಗೂ ಅನಂತ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆದಿಶೇಷನ ಪತ್ನಿ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸವೇದ ಆದಿಶೇಷಾಯ ಅನಂತಾಯ ನಿತ್ಯ ಸೂರಯೇ ನಮಃ. ಈ ವಾಸುಕಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಶತಶೀರ್ಷ ಅಂತ ಅವನ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರು. ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರುಗಳು ಆ ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ನೋಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅನಂತಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದಿಶೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನೋತ್ಸವದ್ದು ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ TSTV ಇದರಲ್ಲಿ, ಶಂಕರಾಲಯದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಿಶೇಷನೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಛತ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ದಾಸಸ್ಸಕ ವಾಹನಂ ಆಸನಂ ಧ್ವಜೋ ಯಸ್ತೆ ವಿಧಾನಂ ಯಜನಂ ತ್ರಯೀಮಯ ಉಪಸ್ಥಿತಂ ತೇನ ಪುರೋ ಗರುತ್ಮತ ತ್ವದಂಗ್ರಿ ಸಂಮರ್ಧ ಕಿಣಾಂಕ ಶೋಭಿನ. ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯನ ಸೇರಿ ಹಾಗೇನೆ ನಿವಾಸ ಶಯ್ಯಾಸನ ಪಾದುಕಾಂಶುತೋ ಪದಾನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಪವಾರಣಾದಿಭಿಃ ಶರೀರ ಭೇದೈಸ್ತವಶೇಷತಾಂಗತೈಃ ಯಥೋಷಿತಂ ಶೇಷ ಇತೀರಿತೆ ಜನೈಃ. சென்றா குடியாம் இருந்தா சிங்காசனமாம் என்றால் மறுபடியாம் நீ கடலோ என்று புனியாம் மணி விளக்காம் போம் பட்டாம் புல்வமணியாம் ತಿರುಮಾರ್ ಹರವು ಎಂದು ಆದಿಶೇಷ ಮಾಡೋದು. ಕೊಡಿಗ ಛತ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ರಂಗನಾಥನಿಗೆ, ಅಳಗಿಯ ಮಣವಾಳನಿಗೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನ ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಏನೇನು ನೆಸೆಸಿಟಿನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ರಹಿತನಾದವನು ಏನೋ ನಾ ಅಂತಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಕಾಣಿಲ್ಲ, ಕಡೆಯ ನ ಪುನಸ್ತವಾದಿ, ನಿನ್ನ ರೂಪದ ಆದಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಆದಿಯೂ ತಿಳಿದೆ ಅಂತ್ಯವೂ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಯ್ತೋ ಆಗ ನ ಮಧ್ಯಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ, ಮಧ್ಯವನ್ನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಕಾಣಿನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದ್ದರೂ ತನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕೃತ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯಗಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸದೆ ಸಂಗಳು ಸಾಧ್ಯ? ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿರುವ ಅನಂತ ರೂಪಂ ಎಂಬುದು ಹೇತು ಗರ್ಭ ವಿಶೇಷಣವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಅನಂತ ರೂಪಕ್ಕೆ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಶಶಶೃಂಗದ ಹಾಗೆ, ಶಶಿ ಅಲ್ಲ, ಶಶ ಅಲ್ಲದ ಶಶಿ. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕೊಂಬಿನಿಯನು ಶೃಂಗ, ಶಶಿ ಶೃಂಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಇವುಗಳಾದ್ರಿಂದ ಗಗನ ಕುಸುಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವು ಇವುಗಳಾದ್ದರಿಂದ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದನು ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಅದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ಯತಸ್ತ್ವಂ ಅನಂತಃ ಅತಸ್ತವ ನಾಂತಂ ನ ಮಧ್ಯಂ ನ ಪುನಸ್ತವಾದಿಂ ಚ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವರೂಪ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಹಿಂದಿನ ವಿಭೂತಿ ವಿಸ್ತಾರಾಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರತಿತಂತ್ರವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದವನಾದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ವಿಶ್ವ ಶರೀರಕನಾಗಿ ಅಹಮಾತ್ಮ ಗುಡಾಕೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಶ್ವ ನಿಯಾಮಕ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವರೂಪ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆಗಳು. ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಅದು ಶರೀರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಸರ್ವ ವಿಶ್ವಕ್ಕೂ ನಿಯಾಮಕ ಎಂದು ಭಾವ. ಇದು 16ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ. ಅನೇಕ ಬಾಹೂದರ ಭಕ್ತ ನೇತ್ರಂ ಅನಂತರೂಪಂ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವತಃ ಪಶ್ಯಾಮಿ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ನಿಯಂತಃ ವಿಶ್ವರೂಪ ವಿಶ್ವಶರೀರ ಯತಸ್ತ್ವಂ ಅನಂತಃ ಅತಃ ತವಾನಾಂತಂ ನ ಮಧ್ಯಂ ನ ಪುನಸ್ತವಾದಿಂಚ ಪಶ್ಯಾಮಿ. ಭಾಷ್ಯದಾರ್ಥ. ಅನೇಕ ಬಾಹೂದರ ಭಕ್ತರ ನೇತ್ರಂ, ಅನೇಕಗಳಾದ ಬಾಹುಗಳು, ಉದರಗಳು, ಮುಖಗಳು, ನೇತ್ರಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ಅನಂತಂ ರೂಪಂ ದೇಶ ಕಾಲಗಳಿಂದ ಪರಿಚ್ಛಿತಿ ಇಲ್ಲದ ರೂಪವನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ಸರ್ವದೇಶ ಸರ್ವಕಾಲ ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ಕಾಲತಃ ಪರಿಚ್ಛಿತಿ, ದೇಶತಃ ಪರಿಚ್ಛಿತಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅದಿಲ್ಲದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸದಾ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬಂದು ಇವ್ರ ಕಡೆಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ದ. ಉಳಿದಿದ್ದ ಜನ ಕೌರವ ಕಡೆನ 3 ಜನ, ಕೃತವರ್ಮ, ಕೃಪ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ. ಈ ಕಡೆ 5 ಜನ ಪಾಂಡವರು, ಸಾತ್ಯಕಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ, 7 ಜನ. ಇತ್ತವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋದರು ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸು ಇದ್ರೆ ಸರ್ವತಃ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದಂತ. ಕಾಲತಃ ಪರಿಚಿತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸದಾ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನು. ಈ ಮಹಾಭಾರತ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಸಡನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಂಜಯ ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವನ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ನ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಸಂಜಯನಿಗೆ. ಬರೀ ಯುದ್ಧ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಅದಷ್ಟು ಅವನು ಕೇಳಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದ. ಸಂಜಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು.
ವ್ಯಾಸನು ಬಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನೀನೇ, ರೂಟ್, ಬೇರು. ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹದ್ದು ಬೇರಾಗಿದ್ದವನು ಯಾರು? ಇವನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ಅವ್ರು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಂತೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉಳಿತಾ ಇದ್ರು. ಕೌರವ, ಪಾಂಡವ, ವಂಶರು ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೇರಿದ್ರು ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ರು ಕೂಡ. ಸರ್ವತಃ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದು. ಹೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ನಿಯಂತಹ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಯಾಮಕನೇ. ವಿಶ್ವರೂಪ ಎಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಶರೀರ, ವಿಶ್ವವನ್ನೆಲ್ಲ ಶರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು. ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುರುತ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖೋ ವಿಶ್ವತೋ ಹಸ್ತ ಉತ ವಿಶ್ವತಸ್ಪಾತ್ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ. ಭಗವಂತನ ವರ್ಣನೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯತಸ್ತ್ವಂ ಅನಂತಹ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇಶ ಕಾಲ ವಸ್ತು ಪರಿಚ್ಛಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಶರೀರ ಉಳ್ಳವನೋ, ಅತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತವ ನಿನಗೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ರೂಪಕ್ಕೆ ನಾಂತಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ, ಅಂತ್ಯವನ್ನು ನಾ ಕಾಣೆ. ನ ಮಧ್ಯಂ, ಮಧ್ಯವನ್ನು ಕಾಣೆ. ನ ಪುನಸ್ತವಾದಿಂಚ ಪಶ್ಯಾಮಿ, ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಆದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾ ಕಾಣೆ. ಯತಸ್ತ್ವಂ ಅನಂತಹ ಅತಯೇವ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅನಂತ ರೂಪಂ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವಂತ ಅನಂತತ್ವವೇ ನಾಂತಂ ನ ಮಧ್ಯಂ ಇತ್ಯಾದಿಯಿಂದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯತಃ ಅತಃ ಎಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಂತ ರೂಪಂ ಎಂಬುದು ಹೇತುಗರ್ಭ ವಿಶೇಷಣ ಎಂಬ ಭಾಗ. ಭಗವಂತ ಸರ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವನ ಶರೀರವಾಗಿದೆ. ಅವನ ಏಕದೇಶದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡ್ದ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 17. ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಿಣಂಚ ತೇಜೋರಾಶಿಂ ಸರ್ವತೋ ದೀಪ್ತಿಮಂತಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷಂ ಸಮಂತಾತ್ ದೀಪ್ತಾನ್ ಅಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿಂ ಅಪ್ರಮೇಯಂ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ಅರ್ಜುನನು ಪುನಃ ಆ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕಿರೀಟಿನಂ, ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸುವವನಾಗಿಯೋ, ಗದಿನಂ, ಗದೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವವನಾಗಿಯೋ, ಚಕ್ರಿಣಂಚ, ಚಕ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಧರಿಸುವವನಾಗಿಯೂ ಸಹ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇತರ ಪಂಚಾಯುಧಗಳಿಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇತ್ತು ಅಂತಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಎರಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿ. ತ್ವಾ ನಿನ್ನನ್ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ, ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ದಿವ್ಯ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿಯೋ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇನ್ನೂ ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಅವಯವ ಶೋಭೆಯು ನೋಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುವಷ್ಟು ತೇಜೋಮಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ತೇಜೋ ರಾಶಿ, ತೇಜಸ್ಸುಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸರ್ವತೋ ದೀಪ್ತಿಮಂತ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಮಹಾಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸಮಂತಾತೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಶರೀರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷಂ, ದೃಷ್ಟಿಸಲು ನೋಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ, ಸೂರ್ಯನನ್ನ ನಾವು ಈ ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ನೋಡಲು ಹೇಗೆ ಸಹ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷವೋ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಪಶ್ಯೇಮ ಶರದಶತಂ ಜೀವೇಮ ಶರದಶತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಭಾಗ, ಒಂದು ರೆಪ್ಪೆ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಕೈಯನ್ನ ಯಮಪಾಶ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೂರಕ್ಕೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಪಶ್ಯೇಮ, ಜೀವೇಮ, ನಂದಾಮ, ಮೋದಾಮ, ಭವಾಮ, ಶೃಣ್ವಾಮ, ಪ್ರಭ್ರವಾಮ, ಅಜೀತಾಸ್ಯಾಮ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೈಂಕರ್ಯಾಮ, ಕೈಂಕರ್ಯಾಮ ಶರದಶತಂ. 100 ವರ್ಷ ಭರಿಸೋದು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, 100 ವರ್ಷ ನಿನಗೋ ನಿನ್ನ ಭಾಗವತರಿಗೋ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ನನಗಿರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಆನಂದ ಪಡಬೇಕು. ಸ್ಥಿರೈಹಿ ಅಂಗೈಹಿ ತುಷ್ಟಭಾಗಂ ಸಹ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವತ್ ಸೇವೆಯನ್ನ, ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಾವೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳುವೆ ನಾನಂತೆ. ಪಶ್ಯೇಮ, ಜೀವೇಮ, ಮಾಧ್ಯನಿಕ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಮಂತ್ರಗಳು. ಪ್ರತಿದಿನ ಅದರ ಅನುಸಂಧಾನ. ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು. ಇರ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ.
ದೀಪ್ತಾನಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿಂ ಎಂದು ನಿರ್ಜಾತೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿಯೇನೋ ಸೂರ್ಯನೇನೋ ಇವರುಗಳ ಕಾಂತಿ ಹಾಗೆ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳವನನ್ನ ಎಂದು ಈ ಸಾದೃಶ್ಯವು ಸರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅಪ್ರಮೇಯಂ ಅಸದೃಶ ತೇಜೋಮಯನಾದ್ದರಿಂದ, ಅಪ್ರಮೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಮೆ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಸದೃಶ ಅನುಪಮ, ಆ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಲೋಕೋರ್ತನಿಯಪ್ಪನ್, ಅವನ ತೇಜಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ? ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅದು, ಗಗನಂ ಗಗನಾಕಾರಂ ಸಾಗರಂ ಸಾಗರೋಪಮಂ ರಾಮ ರಾವಣರಯೋ ಯುದ್ಧಂ ರಾಮ ರಾವಣಯೋರಿವ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಯುದ್ಧ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಇಂದ್ರವೃತ್ತನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲ ನರಸಿಂಹನಿಗೋ ಇವನು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇನೆ ಗಗನಕ್ಕೆ ಗಗನವೇ ಉಪಮೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಸಾಗರವೇ. ಹಾಗೆ ರಾಮ ರಾವಣರ ಯುದ್ಧ ರಾಮ ರಾವಣದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅನುಪಮವಾದದ್ದು, ಉಪಮಾರಹಿತವಾದದ್ದು. ಅಪ್ರಮೇಯಂ ಅಸದೃಶ ತೇಜೋಮಯವಾದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಲು ಅಳವಿಲ್ಲದಂತಹ ತ್ವಾಂ ನಿನ್ನ ನಾನು ಪಶ್ಯಾಮೆ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಹಸ್ತಂ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಈಗ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಲೀಲಾ ಸಾರಥಿ ರೂಪದಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ತೋರುವ ರೂಪದಲ್ಲೋ ಮಾನುಷೀಂತನು ಮಾಷ್ಟಿತಂ ಅನ್ನಾಗಿಯೋ ಪರಂಧಾಮ ಜಾನಂತಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಸುವ್ಯಕ್ತ. ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ದೇಹದಲ್ಲಿನೇ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ. ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪ ಅವನೇ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ರೂಪ, ವಿಶ್ವಸ್ಯ ನಿಯಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನು ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವವನೇ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ಭಾಷ್ಯ ತೇಜೋರಾಶೀಂ ಸರ್ವತೋ ದೀಪ್ತಿಮಂತಂ ಸಮಂತಾದ್ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷಂ ದೀಪ್ತಾನಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿಂ ಅಪ್ರಮೇಯಂ ತ್ವಾಂ ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಿಣಂ ಚ ಪಶ್ಯಾಮಿ. ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ತೇಜೋರಾಶಿ ಸ್ವರೂಪವೇ ತೇಜಸ್ಸಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತೇಜೋಮಯನಾದ ಭಗವಂತನ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಮ ಅವನನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಂಧಾಮ, ಅಪ್ರಮೇಯ, ಅದ್ವಿತೀಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳ ಸಂಬೋಧನೆ. ಎನ್ನಪ್ಪನ್, ಪೊನ್ನಪ್ಪನ್, ಮುತ್ತಪ್ಪನ್, ಮಣಿಯಪ್ಪನ್, ತನ್ನೊಪ್ಪಾರಿಲೊಪ್ಪನ್, ನಿಸ್ಸಮಾದ್ಯಧಿಕಃ, ಅವನಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ. ಕುಲಹುಕ್ಕೋರ್ತನಿಯಪ್ಪನ್, ಅವನಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ. ಅಸದೃಶ್ಯವಾದದ್ದು, ಅಪ್ರಮೇಯವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಆ ರೀತಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ವತೋ ದೀಪ್ತಿಮಂತಂ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ತೇಜೋರೂಪ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು. ಇವೆರಡರಿಂದ ಸ್ವರೂಪವೋ ಗುಣವೂ ಸಹ ತೇಜಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿ, ಬಲ, ವೀರ್ಯ, ತೇಜಸ್ಸು. ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೇನೆ ಅರ್ಥ 6 ಗುಣಗಳು. ಅದರದೇನೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ಇನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳದಂತೆ ಶರಣಾಗತಿ ರಾಮಾನುಜರು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಗೆ. ಜ್ಞಾನ ರೂಪನಾದವನು ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕನ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ. ಬರೀ ಅವನು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನ ಏವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕ ಕೂಡ, ನಾನು ಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಕೂಡ ಅವನಿಗಿದೆ. ದೀಪ ಬೆಳಕನ್ನು ಉಂಟ್ರೆ ದೀಪಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ, ಅಲ್ಲೂ ಬೆಳಕಿದೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಇದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾಮಿ ದತ್ತವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳಿಂದ ತೇಜೋಮಯಗಳಾದ ಉಪಮಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಆ ಉಪಮೆಗಳು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪನಾಗಿರುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ರಮೇಯಂ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಮಳೂರಿನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಾಪ್ರಮೇಯ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅಪ್ರಮೇಯ ಏನ್ ಅಪ್ರಮೇಯ? ಅಪ್ರಮೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ, ಅವನಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತೇಜಸ್ಸಿಯ ಮೊದಲು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಕಿರೀಟಿಯೋ ಗದಿಯೋ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಬಲ್ಲ. ಕೈನಲ್ಲಿ ಗದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಗದಿ, ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ,
ಶಂಕಿ ಚಕ್ರಿ ವನಮಾಲಿ ಗದಿ ಶಾರ್ಂಗಿ ಶಂಕಿ ಚಕ್ರಿ ಚ ನಂದಕಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣೋ ವಿಷ್ಣು ವಾಸುದೇವೋಭಿರಕ್ಷತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೌಕಿಕ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದು. ಇವಾಗ ಯಾರು ಛತ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಛತ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಛತ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಈ ಛತ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಛತ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಛತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಛತ್ರಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅವರು ಛತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತನ ಹಂಗಲ್ಲ, ಸದಾ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಷೋಡಶ ಆಯುಧಗಳು. ಆ ಆಯುಧಗಳು ಅಧರ್ಮಿಗಳನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಮಿಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಆಭರಣಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಂಚಾಯುಧಗಳು. ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಪಾಣೆ ದ್ವಾರಕಾ ನಿಲಯಾಚ್ಯುತ ಗೋವಿಂದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಮಾಂ ಶರಣಾಗತಂ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಪ್ರಮೇಯ ಅವನು. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ತೇಜಸ್ಸು ಮೊದಲು ಕಂಡು ಬಂದು ಅನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಕಿರೀಟಿ ಗದವನ್ನು ಪಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಗದೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿರೋನು ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಕ್ಷಣೆ ತೋರಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮೊದಲು ತೇಜೋ ರಾಶಿ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಯಸ್ತ್ವಿಷಾಮಿತ್ಯವಧಾರಿತಂ ಪುರಾ ತತಃ ಶರೀರೀತಿ ವಿಭಾವಿತಾಕೃತಿ ವಿಭುರ್ವಿಭುಕ್ತ ವಯವಂ ಉಮಾನಿತಿ ಕ್ರಮಾದಮುಂ ನಾರದ ಇತ್ಯಬೋಧಿಸಃ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕ ಕೂಡ ಅನುಸಂಧೇಯ. ಅದರಿಂದ ಸಮಂತ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷಂ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರು ಆ ಅದ್ಭುತ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ದೀಪ್ತ ನಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿಂ ಮಹಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯೇ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಕಿರಣಗಳಾಗಿಯೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ನಿ ಸೂರ್ಯರುಗಳ ಕಾಂತಿಯ ಹಾಗೆ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳಂತಹ ಅಪ್ರಮೇಯಂ ಪರಿಚಿತಿಲ್ಲದವನು ಲಿಮಿಟ್ಲೆಸ್ ತ್ವಾಂ ನಿನ್ನನ್ನ ಕಿರೀಟ ಗದೆ ಚಕ್ರಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಭೂಷಣ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಪಶ್ಯಾಮಿ ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿನಗೇನೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹದ್ದು ಕಿರೀಟ ದಿವ್ಯಾಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ ನಿನ್ನ ಅತ್ಯುಗ್ರ ತೇಜಸ್ವರೂಪ ಗುಣಗಳಿಂದ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷನಾಗಿ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವತೋ ದೀಪ್ತಿಮಂತಂ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ತಸ್ಯ ಭಾಸಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಭಾತಿ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತಿದೆ. ನ ತತ್ರ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶತೆ, ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸೋಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಮುಂದೆ ಈ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರದ್ದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ತಸ್ಯ ಭಾಸಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಭಾತಿ, ಅವನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗೋದು. ಇವರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ನೀಡಿದ್ದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಪದಿಷ್ಟ. ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ದೀಪ್ತಿಯುಳ್ಳ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಆತನ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ತೇಜೋವಂತರಾಗಿ ಸತ್ತೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವರ ಇರವು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೂಚಿತ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಸಮಂತಾತೆ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಹಿರಣ್ಮಯ ವಪುಹು ದೃಶ್ಯತೆ ಹಿರಣ್ಯ ಶ್ಮಶ್ರು ಹಿರಣ್ಯಕೇಶ ಗಡ್ಡ ಹಿರಣ್ಯ ಶ್ಮಶ್ರು ಹಿರಣ್ಯಕೇಶ ಚಿನ್ನದಂತಹ ತಲೆಗೂದಲು ಹಿರಣ್ಮಯ ವಪುಹು ಧೃತ ಶಂಖಚಕ್ರ ಧ್ಯೇಯ ಸದಾ ಸವಿಧಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಸರಸಿಜಾಸನ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ ಕೇಯೂರವಾನ್ ಮಕರಕುಂಡಲವಾನ್ ಕಿರೀಟಿ ಹಾರಿ ಧೃತ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಪಾಣೆ ದ್ವಾರಕಾ ನಿಲಯಾಚ್ಯುತ ಗೋವಿಂದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಭಗವಂತನನ್ನ. ಹಿರಣ್ಯಕೇಶ ಆಪ್ರಣಖಾತ್ ಸರ್ವಂ ಏವ ಸುವರ್ಣ, ಪೂರ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಪ್ರಾಣಗಳ ಹೊಳಿತಾ ಇರುವಂತ ಆ ತೇಜಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ಪದದ ಅರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಯೇಷ ಹಿ ಯೇಷಾಂ ಸಮಸ್ತಾನಾಂ ತೇಜೋಬಲ ಪರಾಕ್ರಮೈ ಮಧ್ಯೆ ತಪನ್ನಿವಾಭಾತಿ ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಿವ ಭಾಸ್ಕರಃ ಎಂಬ ಭೀಷ್ಮರ ಉಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಅನುಸಂಧೇಯ. ಭಾರತದ ಸಭಾಪರ್ವ 39ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 46ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ತ್ವಮಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ವೇದಿತವ್ಯಂ ತ್ವಮಸ್ಯ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪರಂ ನಿಧಾನಂ
ತ್ವಮವ್ಯಯ ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತ ಸನಾತನಸ್ತ್ವಂ ಪುರುಷೋ ಮತೋಮಿ. 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ: ಈ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಅವತರಿಸುವವನು ಪರಮ ಪುರುಷನೇ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದವು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಥಯಯ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೆ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತು 1:22-16 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ, ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಂ ತತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷರಂ ಸರ್ವಂ ಇದಂ ಜಗದ್ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 1:22-16 ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವ ವಿಕಾರಗಳಿಲ್ಲದಂತಹ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ. ತ್ವಂ ನೀನು ಅಕ್ಷರಂ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವರೂಪ ಈ ವಿಕಾರಗಳಿಲ್ಲದಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಮಂ ವೇದಿತವ್ಯಂ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಜ್ಞೇಯ ವಸ್ತು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದವನು. ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ಪ್ರಭುಂ ಅಂತಿದೆ. ನಾರಾಯಣಂ ಮಹಾಜ್ಞೇಯಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಜ್ಞೇಯ ವಸ್ತು ಅವನು ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ. ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವಾತ್ಮನು, ಇದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಗ ಉಂಟು. ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದ ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ. ಹಾಗೆಯೇ ಏಚಾಮಪ್ಯಕ್ಷರಂ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಗೀತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಂತಹ ಮುಕ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳುಂಟು. ಕ್ಷರಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಮಮೈತಾಕ್ಷರಂ ಹರಹ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಅಕ್ಷರೇ ಲೀಯತೆ. ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕ್ಷರಂ ನಕ್ಷರತಿ ಇತಿ ಅಕ್ಷರ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಅಕ್ಷರ. ಅಕಾರಾರ್ಥೋ ವೈ, ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು ಶ್ಲೋಕ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅಕಾರೋ ವಿಷ್ಣು ಅಂತಾನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಷರೇ ಲೀಯತೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ವೇದಿತವ್ಯಂ ಜ್ಞೇಯಂ, ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ನೀನೆ ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಜ್ಞೋತ ಏವ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾತೃತ್ವ ಉಂಟು. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬರೀ ಆತ್ಮ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ರೂಪಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿಯುವಂತದ್ದು ಇದೆ, ಜ್ಞಾತೃತ್ವ. ಆತನು ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಎಂಬ ವಾದ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆಯಲ್ಲಿ. ಅಸ್ಯ ವಿಶ್ವಸ್ಯ, ಈ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತ್ವಂ ನೀನು ನಿಧಾನಂ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಧಾರವು, ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆಶ್ರಯವು ನೀನೆ, ಶುಭಾಶ್ರಯ, ಎಲ್ಲ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ. ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಮಾಸ, ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ. ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಈತನು ಆಧಾರನು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇವನಿಂದ ಆಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಧೇಯ ನಿತ್ಯವೆಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣಾಂ ಅಯನಂ, ನಿತ್ಯರಾದ ಚೇತನರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಾಪಕ ಆಧಾರ ಇನ್ ಗತೌ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಮೂಲಕ ಈತನು ಈಯತೆ ಹೊಂದಲ್ಪಡುವನು ಎಂಬ ಕರ್ಮಣಿ ಅರ್ಥದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯನು, ಈಯಂತೆ ಅನೇನ ಎಂಬ ಕರ್ಣಾರ್ಥದಿಂದ ಈತನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಇವನು ಪ್ರಾಪಕ. ಈಯಂತೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಇವನಲ್ಲೇ ಸೇರಿದವರು ಎಂಬುದರಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಇವನ ಆಧಾರನು ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ತ್ವಂ ನೀನು ಅವ್ಯಯ ನಾಶರಹಿತನು, ಅಚ್ಯುತನು ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲದವನು, ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನು ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರಾದವನು, ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮಗಳ ಗೋಪ್ತ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಧರ್ಮ ಅವುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ವೈದಿಕಗಳಾದ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳ ಗೋಪ್ತ ರಕ್ಷಕ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಮ ಇವಾಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ. ಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಭಗವಂತಂದೇ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದು? ನನ್ನದೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೇತನರು ಉದ್ಧಾರವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದವನು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಭಗವಂತ. ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಲ್ಲ, ಇವನು ತಿಳಿದೇ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ಪಾಂಡವರು ಧರ್ಮದ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಧರ್ಮ ಪಾಂಡವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ. ಅವರು ಈ ತರ ದುರ್ಯೋಧನ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆ. ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ.
ಅಭಿಮನ್ಯುನ ಶರೀರ ಅಲ್ಲಿತ್ತು, ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು ಉದ್ವೇಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ನೋಡೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ದ, ಅಯ್ಯೋ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಮಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಸೋದರ ಮಾವನಿಗೂ ಅಳಿಯನಿಗೂ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಂತ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂದ್ರೆ, ನೀನ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನಿನಗೆ ಗೀತೆ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಯಿಗ ಅಭಿಮನ್ಯು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಆತ್ಮ ಇತ್ತು. ಇವ್ ಹೋದ ಅರ್ಜುನ ಆ ಮಗನೇ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಅವನು ಒದರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರಪ್ಪ ಯಾರು ನೀನು ಅಂತ. ಏನು ಸಾರಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ಹಂತಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಇವನಪ್ಪ ಇವನಮ್ಮ ಅಂತ ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಗೀತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಯಾವಾಗ ಮಾತು ನಿಲ್ಲುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಹೊರಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ದಶೆಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಶರೀರ ಒಂದೊಂದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀನವಾಗುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಚರ್ಮ ಅದ್ರ ಆ ನರಗಳು ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಯ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪು ಕಾಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಹಾಕಿ ಶರೀರ ಸುಡುತ್ತೆ ಚರಚರ ಅಂತ. ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆ ಹೂ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ಅನ್ನೋದು ಹೋದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿತು. 7 ಜನ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಏನೇನೋ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ ಶರೀರ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳೋದಂತೆ, ನೋಡು ನಿನ್ನ ಅಭಿಮನ್ಯು ಶರೀರ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಅಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಶರೀರನ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ತಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಗ ಶಿವ ಅಳುತ್ತೇನೋ ನಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಸಂವೇದನೆ ಇದೆಯೋ? ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ಕೂಡ ಶರೀರ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮುಕ್ತ, ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು. ಶರೀರ ಬೇರೆ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ. ಶರೀರ ಅವರು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯೇನೋ, ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿ. ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವನ ಅವತರಿಸ್ತಾನೆ. ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯಾಂ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ. ಆಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇವರು ನನ್ನವರು ಅವರು ಬೇರೆಯವರು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಧರ್ಮದ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಅನ್ನೋರು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದವರು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಯೇ ಚ ವೇದ ವಿದೋ ವಿಪ್ರ ಯೇ ಚಾಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದೋ ಜನಾಃ ತೇ ವದಂತಿ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಧರ್ಮಂ ಸನಾತನಂ. ಕೃಷ್ಣಂ ಧರ್ಮಂ ಸನಾತನಂ. ಭಾರತ ವನಪರ್ವ 21-123 ಎಂಬ ಮಾತು. ಧರ್ಮೋ ವಿಗ್ರಹವಾನ್ ಅಧರ್ಮ ವಿರತಿಂ ಧನ್ಮೀತ ತನ್ಮೀತನಃ. ದಶಾವತಾರ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋ ವಿಗ್ರಹವಾನ್ ಅಧರ್ಮ ವಿರತಿಂ ರಾಮೋ ವಿಗ್ರಹವಾನ್ ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮವನ್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅವನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ದುಃಖಪಟ್ಟ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರಕಾಂಡ 109ನೇ ಸರ್ಗ ಇವತ್ತು. ದರ್ಬೆಯನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಮ ಹೊರಟ. ಅವನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳು ಕೂಡ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಾನವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನ. ಶರೀರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ತ್ವಂ ಸನಾತನಃ, ನೀನು ಅನಾದಿಯಾಗಿರುವಂತವನು, ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲದವನು. ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೆ, ಹುಟ್ಟ ಇಲ್ಲದವನು ಹುಟ್ಟದ. ಪಿರವಾದವನ್ ಪಿರಂದಾನ್, ಪಿರಂದೇನೆಂದು ಸೊಲ್ಲಿಕೊಂಡೆ ಪಿರಂದಾನ್, ಶೋಭನಂ ಸೊಲ್ಲಿಕೊಂಡು ಪಿರಂದಾನ್ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರವರು. ಇದು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಹಿಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ. ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತವ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿ ಪುರುಷ ಏ ವೇದಗಂ ಸರ್ವಂ
ಏವ ಇದಂ ಸರ್ವಂ, ಇದಗಂ ಸರ್ವಂ ಮತ್ತು ದುಂಕಾರ ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಪುರುಷ ಏವ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪುರುಷನು ಇತರವಾದವೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾಯಂ ಇತರತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಪುರುಷ. ಸ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಅತ ಪುರುಷೋ ಹವೈ ನಾರಾಯಣೋ ಗಾಮಯತ ಪ್ರಜಾ ಸೃಜೇಯೇತೆ. ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಏವ, ಯಾರಿಗೂ ಪುರುಷ ಅನ್ನೋ ಪದ ಅಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾಯರೇ ಇತರೇ ಜನಾಹ. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಪತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಭಾವಿಸಿ ಸ್ತ್ರೀ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ. ನಾಯಕಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನಿಂದಲೇ ಸರ್ವವು ಸತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆತನೇ ಪುರುಷನು. ಜೀವಾತ್ಮರೆಲ್ಲ ಅಬಲೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಎಂಬ ಭಾವ. ಪತಿವ್ರತೆಯಾದ ಅಬಲೆಗೆ ಪುರುಷನೇ ಹೇಗೆ ಪರಮಗತಿಯೋ ಹಾಗಿದೆ ಅನನ್ಯ ದೈವತ್ವ ಭಾವವುಳ್ಳಂತಹ ಶುದ್ಧಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯಾದ ಪರಮ ಏಕಾಂತಿಗೆ ಪುರುಷ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾಗಿ ವಿಶ್ವಪತಿಯೇ ಪರಗತಿಯೋ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಈ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೂಚಿತ. ಹಿಂದೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪರಮೈಕಾಂತಿಯಾಗಿ ಮನ್ಮನಾ ಭವ. ಆದರೆ ಮಾಮೇವ ಯೇಷ್ಯಸಿ ಕೌಂತೆಯ ಎಂಬ ಅಮೋಘ ಉಪದೇಶ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೀಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೂ ಶೇಷಭೂತನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಭರ್ತೃ ಭಾರ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಬೋಧಿತ. ಭರ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಕ, ಭಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದ. ಸೊ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪತಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಅವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವನೇ ರಕ್ಷಕ ಎಂದು ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತ್ತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಕಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರೀಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ उत्फुल्ल पद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणी केळि संयुक्तं पीताम्बर सुशोभितम् अवाप्त तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां कुजद्गन्धं कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय पठेत कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। वादिद्विपशिरोभङ्ग पञ्चाननपरक्रमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः चिरं विजयतां भुवि। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। सर्वं श्रीवासुदेवाय नमस्तु। नमस्कार मामा। नमस्कार।